जय श्रीराम। जय श्रीराम। आज आमे पुणी थरे एकाठी हेइछे गोस्वामी तुलसीदासंकर से अनबद्ध सृष्टि रामचरित मानसर आउ गोटे विशेष अंश को नेकी। हाँ। आज आमे मुख्यतः देखिबा दोहा संख्या 19 माने 19 आउ तापरे आसुथिबा किछि बहुत मूल्यवान चौपाई। हाँ आउ आजिरो जो आलोचना एटा राम नाम ओ तुलसी भक्ति बोली गोटे लेखा अछि तारी गोटे अंश उपरे बेसी फोकस करूछि। एथिरे गोस्वामी जी माने राम नाम रो जो महिमा तार जो गभीरता सेटा को बहुत बहुत सुंदर भाबरे बुझेइछंती। हाँ ठीक कहिले। आउ ए पद गुड़िकर अर्थ खाली शुणिदेले हेबानी एगुड़ाक अनुभव करिवार कथा एकदम। तेणु एहार भीतर कथा जो गूढ़ रहस्य अछि से सबु भल कि बुझिबा पई आम सांगरे शिष्य जाए रहिबाकु पड़िबो। हाँ निश्चय। आउ जो श्रोता माने एमती आध्यात्मिक कथा गभीर आलोचना पसंद करंती से माने आहुरी जानिबा पई चाहिए आम चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे। निश्चय। तेबे चलंतु आरंभ करिबा दोहा संख्या 19 रु। मु आगो पढ़ी दउछि। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी सालिसुदास राम नाम बरबर जुग सावन भादव मास 19। देखंतु तुलसीदास एटी केमिति गोटे जीवंत चित्र आंकुचंती। से प्रथम लाइन रे कोन कहउचंती ना भगवान श्रीराम माने रघुपति तांको प्रति जो भक्ति हाँ सेटा हुची जेमती वर्षा ऋतु। वर्षा आसिले जेमती सुखिला माटी रे जीवन आसे पूरा सबुज हो जाए सेमती राम भक्ति आसिले भक्तर मन पूरा सतेज पूरा पल्लवित हो जाए। अच्छा। आउ एई वर्षा रे जो फसल हुए सेटा कोन? हाँ सेई फसल हेउचंती तुलसीदास निजे आउ तांको भड़ी आउ जेते सबु भल भक्त अछंती माने सुदास। ओहो सुदास। हाँ सुदास माने श्रेष्ठ भक्त बा सेवक से माने समस्ते हेउचंती साली धान परी। साली धान। हाँ साली माने साली धान जोटा वर्षा पानी पाइले ही भल बढ़े पूरा पुष्ट हुए। तो कहिबा कथा हेला भक्ति रूपक पानी न मिलिले भक्तर विकास संभव नुहे। वाह कि सुंदर तुलना। माने भक्ति हेला जीवन देउथिबा वर्षा आउ भक्त हेला सेई वर्षारे बढ़ुथिबा फसल। एहा पछर भावनाटा बहुत गभीर लागुछि। हाँ ना। किंतु द्वितीय लाइन रे से कहउछंती राम नाम को श्रावण भाद्रव मास सहित जोड़िछंती सेटा केमिति? हाँ एइठी ही दोहार प्रकृत मर्म। तुलसीदास कहउछंती राम नामरे जो दीटा सुंदर अक्षर अछि माने बर बरण जुग रा आउ म। हाँ रा आउ म सेई दुईटा अक्षर हेउछंती सेई भक्ति रूपक वर्षा ऋतुर दीटा मुख्य मास श्रावण आउ भाद्रव। ओहो देखंतु श्रावण आउ भाद्रव मासरे वर्षा सबुठु बेसी हुए ना सेई समयटा ही वर्षा ऋतुर सार। ठीक सेमिति रा आउ म एई दुईटा अक्षर ही राम भक्तिर सार तत्व तार मूल। हाँ अच्छा बुझिली। ताहले जेमिति श्रावण भाद्रवर भल वर्षा नहेले फसल हबनी सेमिति रा आउ म नामर स्मरण तार चिंतन बिना भक्ति आउ भक्तर विकास हेई पारिबनी। एकदम। एई दीटा अक्षर ही भक्तिर वर्षा आणंती। एटा खाली गोटे उपमा नुहे एटा गोटे बड़ आध्यात्मिक सत कथा। सठिक। तुलसीदास एही दोहा द्वारा कहिबाकू चाहुचंती जे राम नाम खाली गोटे शब्द नुहे एटा गोटे जीवंत शक्ति जिए भक्ति को जन्म दिए आउ भक्त को बढ़ाए पालन करे। आउ एई भावना को से आगो को जो चौपाई गुड़ी को अछि सेथिरे आहुरी स्पष्ट करिसंती आहुरी विस्तार करिसंती। चलंतु प्रथम चौपाईटा देखिबा। हाँ निश्चय। प्रथम चौपाईटी मु पढ़ुछि। आखर मधुर मनोहर दोऊ बरन बिलोचन जन जिय जोऊ। एठी आखर माने हेला अक्षर। तुलसीदास कहउछंती रा आउ म एई जो दीटा अक्षर एगुड़ाका खाली ध्वनि नुहे एगुड़ाको भारी मधुर आउ मनुको पूरा हरि नउथिबा मनोहर। हाँ किंतु ताठू बड़ कथा से परे कहउछंती वरन बिलोचन माने एई दीटा अक्षर होउची पूरा वर्णमालार आखि। वर्णमालार आखि सेटा केमती कहिले टिके? देखंतु आखिर काम कोन देखिबा आउ देखिबा। हाँ सबु तत्व आउ भक्तिर बाट देखांती। एमानंक बिना बाकी जेते वर्ण बा शब्द से सबुर किछि माने नाही। आउ शेषरे कहउछंती एई अक्षर दीटा भक्त मानंकर हृदय को जन जिया एते प्रिय सेमानंक मनर संपद जो। बा
କେବଳ 2ଟା ଅକ୍ଷର ରୁହେ ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଆଉ ଭକ୍ତ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏହାପରେ ଚଉପାଇରେ ବୋଧହୁଏ ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଛି। ସୁମିରତ ସୁଲଭ ସୁଖଦ ସବ କାହୁ, ଲୋକ ଲାହୁ ପରଲୋକ ନିୱାହୁ। ହଁ, ଏଠି ଏଇ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ସହଜତା ଆଉ ତାର ଫଳ କଣ ମିଳେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସୁମିରତ ମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ହଁ, ଏଇ ରାମ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାଟା ସବକାହୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ କେହି ବି ହଉ, ବହୁତ ସହଜ, ସୁଲଭ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ପୂଜାପାଠ, ନୀତି ନିୟମ ବା ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ସହଜ ନୁହେଁ, ସୁଖଦ ବି, ମାନେ ଏଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆଉ ଏହାର ଫଳ କଣ? ଫଳ 2 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଲୋକ ଲାହୁ ଦିଏ, ମାନେ ଏଇ ସଂସାରରେ, ଏଇ ଜୀବନରେ ଲାଭ ଦିଏ, ଯେମିତି ଶାନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସଫଳତା, ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା, ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଟା ପରଲୋକ ନିବାହୁ କରାଏ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଭଲ ଗତି ଦିଏ, ମୋକ୍ଷ ଦେଇକି ପରଲୋକର ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିଦିଏ। ଏ ନାମ ଏ ଲୋକରେ ବି ଭଲ କରେ, ସେ ଲୋକରେ ବି ଭଲ କରେ। ଏଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତୁଳସୀଦାସ ଗୋଟେ ପୁରା ସହଜ, ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ଭଳି ଆଉ ସବୁ ଫଳ ଦେଲା ଭଳି ବାଟ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ତୃତୀୟ ଚୌପାଇରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁଳସୀଦାସ ଯେମିତି ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହତ ସୁନତ ସୁମିରତ ସୁଠିନିକେ ରାମ ଲଖନ ସମ ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ କେ। ଏକଦମ। ଏଇ ପଦରେ ତୁଳସୀଦାସ ନିଜ ମନ କଥା ପୁରା ଖୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରା ଆଉ ମ, ଏଇ 2ଟା ଅକ୍ଷରକୁ କହିବା କହତ, ଶୁଣିବା ଶୁଣତ, ଆଉ ମନେ ପକାଇବା ସୁମିରତ, ଏସବୁ କାମ ବହୁତ ଶୁଭ, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକର ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସୁଠିନିକେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପର କଥାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। କୋଟା ରାମ ଲଖନ ସମପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ କେ ଇଟା। ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ମାନେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ 2ଟା ଅକ୍ଷର ରା ଆଉ ମ ଠିକ୍ ସେତିକି ପ୍ରିୟ, ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଓହୋ। ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ନାମ ଆଉ ନାମୀ, ଯାହାର ନାମ, ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ ନାମ କହିବା ଆଉ ନିଜେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପାଇବା, ସେ 2ଟା ସମାନ କଥା। ଏହା ତ ଭକ୍ତିର ପୁରା ଶେଷ ସୀମା। ନାମ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ସମର୍ପଣ। ଏହାପର ଚୌପାଇଟା ଟିକେ ଦାର୍ଶନିକ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ବରଣ ତ ବରଣ ପ୍ରୀତି ବିଲଗାତି, ବ୍ରହ୍ମଜୀବ ସମ ସହଜ ସଂଘାତି। ହଁ, ଏଠି ତୁଳସୀଦାସ ଆମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରା ଆଉ ମ, ଏଇ 2ଟା ଅକ୍ଷରର ମହିମା ଯେତେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ବରଣ ତ ବରଣ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ବା ଭକ୍ତି ଆସେ ମନରେ, ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଦୁନିଆର ଭଲ ପାଇବା ବା ମୋହଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାସ୍, ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି ବେଲାଗାତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଜୀବ ସମ ସହଜ ସଂଘାତିର ମାନେ? ଏଇଟା ଆହୁରି ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରା ଆଉ ମ, ଏଇ 2ଟା ଅକ୍ଷର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପୁରା ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ସହଜ ସଂଘାତି। ହଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଏକତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ମୂଳ କଥାକୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି। ବାପ୍ରେ, ଖାଲି 2ଟା ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ପୁରା ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କଥା। ଏଇଟା ଭାବିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତୁଳସୀଦାସ ନାମ ଦ୍ୱାରା କେତେ ବଡ଼ ଦର୍ଶନକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ନା? ପଞ୍ଚମ ଚୌପାଇରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁରାଣ କଥା ଆସୁଛି। ନର ନାରାୟଣ ସରିସ ଶୁଭ୍ରତା, ଜଗପାଲକ ବିଶେଷୀ ଜନତ୍ରାତା। ପୁଣି ଗୋଟେ ବହୁତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଳନା। ରା ଆଉ ମ, ଏ 2ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ତୁଳସୀଦାସ ନର ଆଉ ନାରାୟଣ ଋଷିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯୋଉମାନେ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶାବତାର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଏକାଠି ଥିଲେ, ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି କାମ କରୁଥିଲେ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରା ଆଉ ମ ବି ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଭଳି ସାରିସ ଶୁଭ୍ରତା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାମ, ଏଠି ବି 2ଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ପୁରା ଦୁନିଆର ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜଗପାଳକ, ମାନେ ରାମ ନାମ ପୁରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧରି ରଖିଛି, ପାଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛି, ବିଶେଷୀ ଜନତ୍ରାତା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବି ନିଜର ଯୋଉ ଜନ ବା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁ ବିପଦରୁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତ୍ରାତା। ହଁ, ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଗୁଣ, ଏକଦମ। ସେଇ କଥାକୁ ପୁଣି ଥର ଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଏ ଯେତେ ତୁଳନା ଦିଆଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ନୁହେଁ,
ଏଟା ନାମର ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ତାର ସ୍ୱରୂପ ସେସବୁକୁ ଦେଖାଉଛି। ଷଷ୍ଠ ଚୌପାଇରେ ଭକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗତି ସୁତୀୟକଲ୍ କର୍ଣ୍ଣ ବିଭୂଷଣ ଜଗହିତ ହେତୁ ବିମଲ ବିଧୁ ପୂଷଣ। ଏଠି ଭକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁତୀୟ ବୋଲି ଭାବି ନିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ତ ଯଦି ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ, ତାହେଲେ ରା ଆଉ ମ ଏ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ତା କାନରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର କାନଫୁଲ ବା କର୍ଣ୍ଣାଭୂଷଣ, କଲକର୍ଣ୍ଣ ବିଭୂଷଣ। ଓହୋ, ଦେଖନ୍ତୁ, କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧିଲେ ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତା ଯେମିତି ବଢ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ପୁରା ଦେଖାଏ, ସେମିତି ରାମ ନାମ ହିଁ ଭକ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରେ, ସୁନ୍ଦର କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ନାମ ନଥିଲେ ଭକ୍ତି ଅଧୁରା। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏହାର କାମ କ'ଣ? ବିମଲ ବିଧୁ ପୂଷଣର ମାନେ ପୁରା ଜଗତର ଭଲ ପାଇଁ, ଜଗହିତ ହେତୁ। ଏହି ଦିଟା ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବିମଲ ବିଧୁ ଆଉ ତେଜ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଷଣ ଭଳି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରେ? ନିଜର ଥଣ୍ଡା କିରଣରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରେ, ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆଲୁଅରେ ଅନ୍ଧାର ହଟାଏ, ଜୀବନ ଦିଏ, ଶକ୍ତି ଦିଏ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରାମ ନାମ ସଂସାରରୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧାରକୁ ନାଶ କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି। ଆଉ ଭକ୍ତିର ସେଇ ଶୀତଳତା, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ପରି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇ ମହାନ ଆଲୋକର ଗୁଣ ରହିଛି। କେତେ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି! ନାମକୁ ଖାଲି ଜପିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁନିଆର କଲ୍ୟାଣ କଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସପ୍ତମ ଚୌପାଇ ବି ନାମର ଶକ୍ତି ଆଉ ତାର ଆଧାର ବିଷୟରେ କହୁଛି ବୋଧେ। ସ୍ୱାଦ ତୋଷ ସମ ସୁଗତି ସୁଧାକେ, କମଠ ଶେଷ ସମ ଧର ବସୁଧାକେ। ହଁ, ଏଠି ଦିଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ରାମ ନାମ ହେଉଛି ଭଲ ଗତି ବା ମୁକ୍ତି, ସୁଗତି ଦେଉଥିବା ଅମୃତ, ସୁଧା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ମୁକ୍ତି ଦିଏନି, ଯୋଟା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗିପାରେ। ଏଇଟା ସେଇ ମୁକ୍ତି ରୂପକ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ବି ଦିଏ, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ, ତୋଷ, ସେଟା ବି ଦିଏ। ମାନେ ରାମ ନାମର ବାଟଟା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ରସ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ରଖିବା କଥା ଯୋଉ ଅଛି। ହଁ, କମଠ ଶେଷ ସମଧର ବସୁଧାକେ। ଆମ ପୁରାଣରେ ଅଛି ନା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଇଁଛ କମଠ ରୂପ ନେଇ ମନ୍ଦ୍ରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ଧରିଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଶେଷନାଗ ନିଜ 1000 ଫଣା ଉପରେ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ବସୁଧା ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ତା ବି ଅଛି। ତ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ରା ଆଉ ମା ଏ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ଠିକ୍ ସେଇ କଇଁଛ ଆଉ ଶେଷନାଗଙ୍କ ଭଳି ପୁରା ସୃଷ୍ଟିର ଭାର ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରାମ ନାମର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଟିର ମୂଳଦୁଆ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବିଲେ ତ ନାମର ମହିମା ପୁରା ଅଲଗା ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ମାନେ ଏଇ କ୍ରମର ଶେଷ ଚୌପାଇଟା ଦେଖିବା। ଜନ ମନ ମଞ୍ଜୁ କଞ୍ଜ ମଧୁଗରସେ, ଜିହ ୟଶୋମତି ହରି ହଳଧରସେ। ଏଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ବହୁତ ମଧୁର ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର ପର୍ଥା। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭକ୍ତର ମନ, ଜନମନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ମଞ୍ଜୁକଞ୍ଜ, ହଁ, ତାହେଲେ ରା ଆଉ ମା ଏଇ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ସେଇ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଗୁଣୁଗୁଣ କରୁଥିବା ଭଁର ଭଳି। ମଧୁକର। ଆଚ୍ଛା, ଭଁର ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ପଦ୍ମର ମହୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଟାଣି ହେଇଯାଏ, ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାଏ, ସେମିତି ରାମ ନାମ ଭକ୍ତର ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଆଉ ସେଇଠି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଜିଭ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ, ଜିହା ୟଶୋମତି ହରି ହଳଧରସେ। ଜିଭ ପାଇଁ ଏଇ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଯେମିତି ମା ୟଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର 2 ପ୍ରାଣରୁ ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ଥିଲେ। ହଁ, ମା ଯଶୋଦା ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ମମତା ଆସୁଥିଲା। ସେମିତି ଭକ୍ତର ଜୀବ ରାମ ନାମ କହିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ। ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ସତରେ। ଗୋଟିଏ ଦୋହା ଆଉ 8ଟା ଚୌପାଇରେ ତୁଳସୀଦାସ ରାମ ନାମର ଯୋଉ ଏତେ ପ୍ରକାରର, ଏତେ ସ୍ତରର, ଏତେ ବ୍ୟାପକ ମହିମା ବଖାଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ସତରେ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବାନି। ଏଟା ଖାଲି ଶ୍ଲୋକର ମାନେ ନୁହେଁ, ଏଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ତୁଳନାକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବ। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ରା ଆଉ ମା ଖାଲି ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଇଟା ଭକ୍ତି ପାଇଁ ବର୍ଷା ଋତୁ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଜୀବନଶାଳୀ ଧାନ। ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଆଖି, ମନେ ପକାଇଲେ ସହଜ ଆଉ ସୁଖ ଦିଏ। ଏ ଲୋକରେ ବି ଭଲ, ସେ ଲୋକରେ ବି ଭଲ। ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଜେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରି ପ୍ରିୟ।
ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଜୀବର ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପୁରାଣ କଥା ଦେଖିଲେ ନରନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ଅଭିନ୍ନ ଭାଇ। ହଁ ହଁ କାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗତର ପାଳକ ଆଉ ଭକ୍ତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ସୁନ୍ଦରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତିରୂପୀ ନାରୀର କାନଫୁଲ। ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗତ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି। ଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଦେଉଥିବା ମୁକ୍ତିର ଅମୃତ। ଆଧାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଧରିଥିବା କଇଁଛ ଆଉ ଶେଷନାଗ ପରି। ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତମନରୂପୀ ପଦ୍ମ ପାଇଁ ଭଅଁର ଆଉ ଜିଭ ପାଇଁ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପରି ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ବାଃ, ଏ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ସତରେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଏତେଗୁଡ଼େ ଦିଗରୁ ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ଦେଖିବା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତୁଳସୀଦାସ ନାମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିନାହାନ୍ତି। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାମ ହିଁ ସବୁକିଛି। ପୁରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରଳରୁ ଗଭୀର ଯାଏଁ, ଭୌତିକରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାଏଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଯେ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା ଗୋଟେ ନାମ ଭିତରେ ଏତେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି। ସଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହାର ମୂଳ କଥାଟା ହେଉଛି ନାମର ମହିମା ଅପାର, ତାର କଳନା ନାହିଁ। ତୁଳସୀଦାସ ଏଇ କେତୋଟି ପଦରେ ସେଇ ଅସୀମ ସମୁଦ୍ରରୁ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଖାଲି ଆମକୁ ଚଖେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଶବ୍ଦ ବା ନାମର ଶକ୍ତି କେତେ ଗଭୀର ହୋଇପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏଇଟା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାମ ନାମର ଗଭୀରତା ଆଉ ବ୍ୟାପକତାକୁ କିଛିଟା ହେଲେ ବି ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବ। ଯଦି ଏ ଚେଷ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆଉ ନିଜର ଆଗ୍ରହୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି ଆମକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କରୁଣା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଆଲୋଚନା କାହା ମନରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଆଣିଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ରାମଚରିତ ମାନସର ଏଇ ଅମୃତ ଭଳି ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ବା ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପରମ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।